أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے. السلام علیکم. یُس تُہُنٛد فرزند معراج الدین صٲب چھُ یِمو قرآن کریم تحریر کوٚر پننہِ اَتھٕ سۭتۍ 39 دۄہن اندر اندر یِمو زن دۄہ رات اتھ پٮ۪ٹھ زبردست محنت کٔر تہٕ کیٛاہ چھُ تُہۍ محسوٗس کران، کیٛاہ چھُ تُہۍ یِمن متعلق، تۄہہِ کر لٔج خبر اور کیٛاہ چھُ تُہۍ اتھ متعلق محسوٗس کران، کۭژاہ خوشی چھِ تۄہہِ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اَسہِ ٲس پتہ یہِ چھُ پران ہُہ تعلیٖم تہٕ وۄنۍ لٔج اَسہِ پتہ کہِ أمۍ ووٚن یَوٕ دوٚپُن بہٕ اوسُس کران یِتھ کٔنۍ. أسۍ گٔے بڑٕ خۄش اَتھ منٛز، سٲری گٔے أسۍ بڑٕ خۄش کہِ یہِ چھِ فخرٕچ کَتھ. تہٕ یُس آز نوجوان چھِ واریاہن بُرایَن اندر تہِ مُبتلا گٔمٕتۍ تہٕ تُہۍ کیٛاہ چھُو فخر چھُوا محسوٗس کران کہِ تُہُنٛد اولاد چھُ اللہ تعالیٰ ہن اَتھ رٕژ کامہِ کُن لوگمُت؟ أسۍ ٲسۍ شُکُر کران کہِ اہن ژٕ کیٛاہ وَنُن، شُکُر کران اَتھ منٛز. اچھا کۭتیاہ خۄش چھِو تُہۍ؟ اَصٕل خۄش، سٲری خۄش، سٮ۪ٹھاہ خۄش. یُس تُہۍ یِہُنٛد اَتھ متعلق کانٛہہ تہِ برونٛٹھ کُن بیٚیہِ تہِ کینٛہہ آسہِ کَرُن یِمن اَتھ متعلق کانٛہہ کٲم، کوتاہ سپورٹ آسہِ تُہُنٛد اَتھ؟ سورُے 100% سپورٹ آسہِ میون أمِس. اچھا اچھا. اہن حظ. تۄہہِ ما ٲسوٕ یِمن دۄہن سونٛچان کہِ یہِ کیٛاہ شُرۍ کَنۍ کران؟ اہن أسۍ ٲسۍ سونچان، أسۍ دَپان یہِ چھُ یہِ اوس گوٚمُت نٮ۪بر پرنہِ، مطلب أمِس چھُ ٹیوٗشنٕچ اِمتحان منٛز دیُن تہٕ یہِ چھُ کران محنت زبردست. یہِ اوس تٔتی ہیٚرِ کَنۍ آسان بِہِتھ مگر پَیی چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ، اَسہِ لوٚگ اوترے پَے. اچھا. اہن حظ. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ اچانک یہِ پتہ لٔج اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ باسیو تۄہہِ؟ بہٕ حظ گوٚوس بڑٕ خۄش، ژٕ کیٛاہ وَنان، بڑٕ خۄش گوٚوس بہٕ. اہن حظ. ٹھیٖک ٹھیٖک. تُہۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ أمِس متعلق دُعا کران؟ دُعا گوٚو اللہ تعالیٰ واتناونَس اَنٛد. اچھا. بیٚیہِ کٔرنَس پَنٕنۍ سایہِ کٔرنَس اللہ تعالیٰ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أمِس تہِ. بیٚیہِ تُہۍ شُکُر کران خۄدایَس شُکُر خۄدایَس. اولاد چھُ. اہن حظ شُکُر خۄدایَس. یُتھ اولاد چھُ اللہ تعالیٰ عطا کوٚرمُت. اہن حظ. چلو شُکریہ. السلام علیکم. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم آپ کا دا وائس آف کشمیر میں ہوں آپ کا میزبان مدثر منظور آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کچھ نیا لے کر ہمیشہ آتے رہتے ہیں. آج ہم موجود ہیں پاپور کے ایک علاقہ ٹینگن میں، جہاں پہ ایک نوجوان لڑکے نے اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کی جو خط کتابت ہے وہ 39 دن میں مکمل کی ہے. ان کا یہ شوق کیسے جگا، انہوں نے اس پر کتنی محنت کی ہے اور کیسے کن کن مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا، کتنا ٹائم ان کو لگا. اگر ان کا دعویٰ ہے کہ 39 دن میں نے 30 پارہ اپنے ہاتھوں سے کاغذ پہ تحریر کیا ہے، اپنے ہاتھ سے تحریر کر چکے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میں نے جو 39 دن میں یہ قرآن پاک کی جو تحریر کیا ہے، 39 دن میں کاغذ پہ یہ تحریر ہوا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے حساب سے دنیا میں سب سے زیادہ تیز لکھنے والے یہی شخص ہیں، یہی نوجوان ہیں. ان سے بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں ابھی ٹینگن پاپور میں، انہی سے اس سے متعلق بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا ہمارے پروگرام میں، تو آپ ہمارے ناظرین کو پہلے اپنا تعارف کرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مہراج وانی ہے، میں رکشالہ ٹینگن پامپور میں رہتا ہوں. میں ایکچولی ایک اسٹوڈنٹ ہوں جس نے ریسنٹلی MSc کیمسٹری کمپلیٹ کیا ہے. اس کے بعد جب لاک ڈاؤن ہوا تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں، کہاں پہ نوجوان لگے ہوئے ہیں. تو میں نے سوچا یہ بھی اللہ نے مجھے ایسی توفیق عطا کی، مجھ سے بڑے گناہ گار کو بھی ایسی کام انجام دینے کی توفیق عطا کی. مہراج دین صاحب، آپ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوا تو یہ سوچ آپ کے دماغ میں کب آئی؟ لاک ڈاؤن کے چلتے آپ نے کیا سوچا؟ یہ کہاں سے یہ خیال آیا؟ جیسے کوئی عبادت کے لیے سوچتا ہے، کوئی کچھ اور کرنے کے لیے سوچتا ہے، تو آپ کے دماغ میں یہ سوچ کہاں سے ابھری؟ کہاں سے یہ شوق آپ کو پیدا ہو گیا کہ دنیا میں تو بہت سارے قرآن پاک تحریر کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو آپ میں یہ شوق کیسے جگا، کیسے یہ سوچ آپ میں ابھر کے آئی؟ یہ تو پہلے میں یہ بات بولوں گا، یہ سب اللہ کا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کے لیے کوشش ہوتی ہے. جب میرے دماغ میں آیا میں ایسا کام کر جاؤں تو فرسٹلی آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے لگ بھگ 5 دن کے لیے اپنا مائنڈ کو پریپیئر کیا، میں لکھوں یا نہ لکھوں. پھر اللہ کو کرنا ہی تھا تو میں نے لایا اس کے لیے کاغذ واغذ اور پین وین، تو میں شروع ہو گیا. سب سے پہلے جب میں نے الحمدللہ 29 جون کو سٹارٹ کیا، اس ٹائم میں نے 1 گھنٹہ لکھا اور اس کے بعد الف لام کا 1 رکوع. اس کے بعد جب میں شام کو سوچ رہا تھا کتنا لکھنا ہے، میں گن کے پیجز اتنے لکھنے ہیں، تو میں نے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. فرسٹلی اسپیکنگ میں نے جب 5 پیج شروع لکھنے کیے ایک دن میں. اس کے بعد میں نے سوچا اگر 5 باج میں نے کیلکولیٹ کر رکھا تھا میں کتنے ٹائم تک اس کو کمپلیٹ کر جاؤں. پھر میں نے سوچا 10 لکھتا ہوں. پھر جب جیسے چلتا گیا پھر مجھے پتا نہیں میرے ڈریم میں ایک ایسی چیز آ گئی کہ پھر جو میں 3 دن تک مجھے جو کام ہوتا تھا لگ بھگ میں 25 پیجز 2.5 دن میں لکھتا تھا، پھر میں وہ 25 پیجز ایک ہی دن میں کمپلیٹ کرتا تھا. پھر میں نے اللہ کا کرنا تھا یہ کرم، تو مجھ سے تو یہ آپ جو کہہ رہے کہ ابھی پہلے 5 پیج آپ دن میں لکھتے تھے، رات میں آپ آرام کرتے تھے، تو جو یہ مرحلہ ایک آ گیا، تو جب یہ 5 پیج آپ لکھ رہے تھے، 5 صفحات پہ مشتمل ایک دن میں آپ اپنا کام مکمل کرتے تھے، تو کہیں آپ کو ابتدائی مراحل میں یہ تو نہیں لگا کہ کیا میں یہ پورا کر پاؤں گا، یا کہیں یہ خیال دل میں آ گیا کہ میں نے 5 10 15 20 صفحات پر مشتمل جو ہے اپنا خط کتابت کر دیا ہے، کہیں یہ آپ میں بیچ میں نہ چھوڑ دوں؟ بیچ میں مجھے آتا تھا، پہلے مجھے آیا تھا میں چھوڑ دوں میں نہیں لکھوں گا. پھر پتا اللہ کا کرنا تھا، رات میں کیا ہوا پھر میں پھر سے سٹارٹ ہو گیا. آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے 12 سال کے بعد عربی شروع لکھنا کیا تھا. میں نے 8th میں عربی پڑھا، 8th تک بس، پھر میں نے نہیں پڑھا. پھر میں لگ گیا، پھر ہائر سیکنڈری کے ساتھ پھر میں نے گریجویشن SP کالج میں کی. پھر میں نے MSc دہرادون میں کمپلیٹ کیا کیمسٹری میں 2019 میں. پھر اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ جڑا. اچھا، جب آپ نے ابتدائی مراحل کے بعد 5 صفحات لکھنے کے بعد 20 یا 25 صفحات روز لکھنے شروع کر دیے اللہ کے کرم سے، پھر میں یہ آپ نے دن میں لکھا یا رات میں بھی آپ نے کوئی وقت؟ میں کمپلیٹ آلموسٹ 12 آورس 10 آورس کمپلیٹ لکھتا تھا. پھر
कंप्लीट लिखता था। जब मैं तब तक रुकता नहीं था, जब मेरे बैग में अनबेरेबल पेन आती थी फिर मैं रुक जाता था कुछ टाइम के लिए। क्योंकि अगर मुझे नींद भी आती थी तो मैं उठता था, वुजू करता था, फिर से लिखना शुरू करता था। तो आपने ये टारगेट बना के रखा था कि 20-25 सफ़ात पर मुश्तमिल जो अपनी किताबत है वो रोज करनी ही करनी, रोज करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे करनी है। क्योंकि ईद के टाइम में भी मुझे हुआ था मैं ईद के दिन नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैंने ईद के दिन 2 दिन मैंने बहुत कोशिश की लिखने की। फिर अल्लाह ताला का शुक्र है उसने मुझे उन दिनों में भी तौफीक अता की। मैंने उन दिनों में भी एक पहली ईद में 20 पेजेस लिखे, दूसरी ईद में 15 पेजेस लिखने थे, क्योंकि मुझे पता था मुझे कुर्बानी करनी, मैं खुद ज़बह भी करता हूँ घर में, इसीलिए उसके साथ देखना था। अच्छा, किस तारीख को आपने शुरू किया और किस तारीख पे आपने ये इख्तिताम किया? मैंने 29 जून शाम को लिखना शुरू किया था 1 घंटा। फिर उसके बाद मैंने कंप्लीट किया 9 अगस्त, और उसमें मैंने 2 दिन कंप्लीट नहीं लिखा है, छुट्टी की है। अच्छा। हाँ, तो वो आते हैं 39 डेज। 9 अगस्त को मैंने कंप्लीट किया ऑलमोस्ट 4:45 पे। तो ये जो आपने 39 डेज में 39 दिन में आप कह रहे हैं कि मैंने कुरान पाक की 30 पारा को तहरीर किया है कागज पे अपने हाथों से, तो इस दौरान आपके घर वालों का क्या कहना था, क्या रिएक्शन था घर वालों का? मैं तो आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे किसी को पता नहीं था, घर वालों को भी नहीं पता था ये ऐसा काम कर रहा है। मेरे साथ कुछ दोस्त है उनको भी नहीं पता था, जो मेरे साथ कंटिन्यूअसली होते थे। जब मैं 10वीं पारा पर पहुंच गया तो मैंने उनको बोला मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पहले 5-5 उसके बाद 25 या 10 से 12 घंटे आप रोज तहरीर करते थे इसको, तो किताबत करते थे, तो कैसे कैसे मुमकिन है कि आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को ये बात पता नहीं है कि 10-12 घंटे आप सर्व कर रहे हैं किसी काम पे, किसी अमल पे, तो कैसे मुमकिन था ये? आप कहाँ पे ये काम कर रहे थे? मैं ऊपर अपने रूम में कर रहा था, मैं उधर। अच्छा। उस रूम में किसी को आने की इजाजत नहीं थी, जिस रूम में मैं लिख रहा था। मैं जो ही अपने रूम में जाता था मैं यहाँ से लॉक दरवाजा करता था, बस सिर्फ एक मेरा कजन ब्रदर है छोटा जो इधर ही बैठा हुआ है, बस यही एक आता था मेरे रूम में, इसलिए बाकी कोई नहीं आता था मेरे रूम में, किसी को छोड़ता नहीं। वालिदैन ने पूछा कि इतने घंटे कमरे में, उनको पता था ये पढ़ता है, मगर उनको 12 घंटे में खाने का वक्त भी होता है, नमाज का वक्त, उनको पता है ये पढ़ता था, क्योंकि उनको पता था मैं नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था एक्चुअली केमिस्ट्री में, तो उनको पता था ये पढ़ रहा था। मैं दिल्ली में कोचिंग कर रहा था, फिर अचानक लॉकडाउन हुआ, ये ख्याल रहा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, ये पढ़ा रहे थे। मैंने कुरान पाक का तहरीर इन दिनों में, अगर आप यकीन करेंगे, इन दिनों में मैंने खाना भी नहीं खाता था टाइम पर, 1 बजे मैं 2 बजे 2:30 बजे खाना खाता था। तो उस बात को लेकर जो वालिदैन की तरफ से एक बच्चे के लिए एक फिक्र होती है, तो वालिदैन की फिक्र होती है कि हमारा बच्चा टाइम पे सोए, टाइम पे खाए, टाइम पे पिए। तो चूंकि आप कह रहे हैं कि कभी कभी 2-2:30 बजे भी मैंने खाना खाया, कभी खाया भी नहीं, तो उस हवाले से वालिदैन की कोई फिक्र रहती थी या आपको कुछ कहते थे? वो बोलते में बैठते थे, खाना नहीं खाते हो प्रॉपरली, वो बोलते थे आप इतना पढ़ते हो, इतने में क्या है, इतना पढ़ते, मगर उनको पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे मोहल्ले के लड़के भी बोलते थे अब बाहर नहीं निकलते हो, अब क्या करते हो, इतना पढ़ते हो आप, उनको पता नहीं था मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। अच्छा। मैं बोलता, मैं करता में ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा अगर मैं बोलूंगा फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बोलेंगे आपने नहीं लिखा, आपने ऐसा बोला था, इसलिए जब तक मैंने कंप्लीट नहीं किया उसके बाद मैंने अनाउंस किया मैंने ऐसा काम। अच्छा, वालिदैन को कब पता लगा? वालिदैन को बराबर पता लगा जब मैंने कंप्लीट किया 30 पारा। अच्छा। हाँ, उसके तब वालिदैन को भी पहले इसकी खबर लगी या दोस्त अहबाब को पहले इसकी खबर दी गई? पहले 2 दोस्तों को पता, पहले सबसे पहले एक दोस्त को पता थी स्टार्ट में। अच्छा। फिर उसके बाद 10वीं पारे में पहुंच गया, फिर 2 को पता लग गई, फिर 30th पारा जब मैं कंप्लीट किया फिर मैंने अपने वालिदैन को बोल दिया। अच्छा, जब वालिदैन को आपने बोला कि मैं तहरीर कर रहा हूँ कुरान पाक की 30 पारा मैंने किताबत के जरिए कागज पे तहरीर करी है, तो वालिदैन का उस वक्त क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली वो बहुत खुश हुए उस टाइम, उसने अच्छा। ऐसा काम किया है तो फख्र महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आप से ये सवाल रहेगा कि आप ये कह रहे हैं कि 39 दिन में ये तहरीर किया, तो ये ठीक है, लेकिन आपका ये भी कहना है कि सबसे ज्यादा तेज तहरीर मैंने कुरान पाक की जब तक मैंने स्टडी किया है, पे आप कह रहे हैं? जहाँ तक मैंने स्टडी किया है गूगल अकाउंट पे भी मैंने चेक किया, फिर उसके बाद जब मैंने कंप्लीट किया मैं देखो किसने सबसे तेज लिखा है।
अभी तक तो जिसका भी मैंने निकाला है वो तो 1 साल लिया है, 2 साल लिए हैं, तो ऑब्वियसली मैंने सोचा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ऐसे काम से नवाजा है। उनकी किताबत जो है, उनका फन जो है वो तो मुख्तलिफ होता है, उनका तो वक्त लगना ही लगना है। तो आपने कोई इसमें जो सादगी से लिखा है, अगर आपने इसमें कोई फन इख्तियार किया होता या कोई ख्याल आया आपको कि किस तरीके से लिखूं? मैंने सिर्फ इसमें सादगी से लिखा और आयत नोट किए और रुकुआत डिनोट किए और सजदा डिनोट किए, बस इतना मैंने इसमें मेंशन किया है। और पेजेस सूरा मेंशन किए हैं, पारश मेंशन किए हैं, इतना मैंने किया इसमें। अच्छा, हाँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। अब आज अगर बात करें तो 2-3 दिन हो गए आपको, आपके हिसाब से 9 अगस्त का आपने ये तहरीर 9 अगस्त, तो आज की जो तारीख है 2-3 दिन बाद 9 अगस्त के हम आपके घर में बैठे हैं, तो उसके बाद जब ये आपने मुकम्मल किया, इसकी किताबत मुकम्मल की, तो उसके बाद आपके जहन में क्या ख्याल होगा? जब मैंने इसको कंप्लीट किया तो उस टाइम मैंने नमाज की 2 रकातें पढ़ी और उसके बाद मैंने दुआ मांगी अल्लाह से। अच्छा। घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, सब के लिए मैंने उस टाइम दुआ मांगी। मुझे पता था मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, अल्लाह ने मुझसे बड़े इतने गुनाहगार को भी ऐसी तौफीक अता की, ऐसी काम सौंप दी, वो भी अल्लाह का कलाम लिखना। तो आपको पता ही होगा कहाँ पर है आज की दुनिया, कहाँ पर है आज के लड़के एवं उनके सभी, जैसे आप देख रहे सोशल मीडिया कहाँ पर पहुँच गया है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कंप्लीट किया। तो अब आप चूँकि आपको पता है, आप बता रहे हैं कि कुछ जब तक मैंने ये कंप्लीट न किया, तहरीर न किया, तब तक मेरे दोस्त अहबाब को पता नहीं था, तो माँ बाप को भी पता तब तक नहीं था। चूँकि अब ये बात फैल गई है, बाहर निकल गई है, तो अब आपके जो दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, क्या कह रहे हैं वो आपके पास? सभी मुझे कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, जो भी सुन रहा है, उनके बाहर के स्टूडेंट्स भी, बाहर के दोस्त भी, कश्मीर के दोस्त भी, राजौरी के दोस्त भी, मुझे सभी के सभी जो भी सुन रहा है वो मुझे कांग्रेचुलेशन दे रहा है इस टाइम। तो उसके बाद क्या ख्याल है आपका? कुछ और तहरीर करने का इरादा है? इसके बाद इंशाल्लाह अगर अल्लाह का चाहना होगा, मुझे एक किताब लिखनी है जिसका नाम होगा बेटी एक रहमत है। हाँ, इंशाल्लाह, क्योंकि आप जो देख रहे हैं बेटों पर कितना जुल्म हो रहा है आज की दुनिया में, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह का चाहना होगा मैं ये किताब भी इंशाल्लाह लिख लूँगा। और इसके बाद मुझे यहाँ से प्रिपरेशन भी करनी होती है नेट के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो सभी कैंसिल हुए हैं अभी, तो उसके लिए भी जाना है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो तालीमात हैं, दुनियावी तालीमात, वो आप जारी रखते हुए एक किताब भी तहरीर करना चाहते हैं, बेटियों की बेटी एक रहमत है, तो उनके हवाले से एक किताब तहरीर कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी करना चाहते हैं। तो अगर आपने ये कदम उठाया है, तो जब आपने कुरान पाक तहरीर किया है 30 पारा अपने हाथ से 39 दिन में, तो उसके बाद आपका प्रोग्राम है कि आप बेटी पे एक किताब लिखेंगे, तो क्या ख्याल जहन में आया कि आप अब अपना जो हाथ है वो रोक नहीं सकते, मेरे हाथ को आप अब चलाते रहेंगे? इंशाल्लाह मैं अपने हाथ को चलाता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ, इंशाल्लाह, चाहे वो दुनियावी तालीम हो या इस्लामी तालीम हो, कुछ भी हो, तो मैं अपना हाथ चलाऊँगा। तो जो आपका हाथ चलता रहेगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि ये सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, इंशाल्लाह, लोगों की बका के लिए चलेगा, आवाम के फायदे के लिए चलेगा। तो हमारे नाज़रीन के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? हमारे जो नौजवान घर में बैठे बैठे रहते हैं कि एक बहुत बड़ा काम है। अगर आज देखा जाए कि हमारे नौजवान घर में या तो पबजी खेलते रहते हैं या तो मोबाइल इंटरनेट में लगे रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते, बहुत सी बातें हैं जो हमारे समाज में हुई हैं अभी। लेकिन ये एक मिसाल है हमारे सामने, पापोर का एक लड़का जिसने लॉकडाउन के चलते, इसके जहन में ये नहीं आया कि मैं पबजी खेलूं, इसके जहन में ये नहीं आया कि मैं इंटरनेट पे अपना वक्त सर्फ करूं, इसके जहन में इतनी पढ़ाई, नीट का जो प्रिपरेशन इनका है वो चल रही है, नेट की जो प्रिपरेशन है वो भी ये करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं पबजी खेलूं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, सबके हाथ में फोन लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नौजवान कि इन्होंने ये रास्ता चुना कि अगर मैं अपना वक्त सर्फ करूं इंटरनेट पे नहीं, पबजी पे नहीं, गेम खेलने पे नहीं, लेकिन अल्लाह का कलाम जो एक वाहिद दुनिया का कलाम है, जो सच्चा है, उसको तहरीर करने पे इन्होंने अपना वक्त सर्फ किया। जाते जाते आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो नौजवान तबका हमारा है, क्योंकि आज हमारे माशरे में बहुत बेहयाई है, बेशर्मी फैली हुई है, तो हमारे नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी नौजवानों से यही मैसेज रहेगी
کہ اگر آپ بلیو کرو گے اگر اس کسی میں سکون ہے بس وہ اسی قرآن میں سکون ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے بھی دنیاوی تعلیم پڑھی ہے، کیونکہ میں MS کیمسٹری بھی ہوں، مجھے پتہ ہے تو اس میں کتنا سکون ہے اور اس میں کتنا سکون ہے جب میں اس کو لکھ رہا تھا۔ جب میں نے سٹارٹ کیا اس کو لکھنا میں نے واٹس ایپ بھی ڈیلیٹ کیا، فیس بک بھی ڈیلیٹ کیا، ایون کہ میں نے اپنا فون بھی سوئچ آف کیا تھا۔ تو پھر کچھ لڑکوں نے بولا آپ نے سوئچ آف کیوں کیا؟ پھر میں نے آن کیا، میں کسی کو فون نہیں پک کر رہا تھا، صرف 1-2 کو میں پک کر رہا تھا فون۔ پھر اس کے بعد جب عید آئی اس کے بعد عید کے بعد میں نے کمپلیٹ سوئچ آف کیا اپنا فون، جب تک میں نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا۔ بس یہ میں لاسٹ میسج دے رہا ہوں کہ زیادہ آج کل کے سبھی نوجوان صرف PUBG پہ لگے ہوئے ہیں، میں ان کو بولنا چاہتا ہوں کہ اس کو ڈیلیٹ کرو، مت چلا اس کو PUBG کو، مت کرو اپنا ٹائم ضائع، یہ پریشیس ٹائم ہے آپ کا۔ تو آپ کی یہ میسج رہے گی کہ اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ ماں باپ کی خدمت میں لگائیں، تو دین کے جو کام ہیں دینی کام ہے نماز میں لگائیں، کہ نماز چھوڑ کے سب آج PUBG میں لگے رہتے ہیں۔ بے شک سبھی تو میں تو سن رہا ہوں جب تک صبح کی اذان نہیں ہوتی ہے تب تک لڑکے PUBG چلائیں، کیونکہ میرے کچھ اس گاؤں میں بھی جب تک صبح کی اذان نہیں ہوتی تب تک وہ اپنا PUBG کھیل رہے تھے۔ تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں مت چلا اتنے PUBG زیادہ۔ تو بس جو وقت ہے باقی وہ اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ آپ کی کاوشوں کو کامیاب کرے۔ اور آپ سے درخواست ہے جب بھی آپ یہ نیک کام کرتے رہیں گے امت کے لیے سب لوگوں کے لیے دعا کرتے رہے، خاص کر ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے مہراج الدین وانی صاحب، ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے جو ٹینگن میں پامپور کا جو ایک علاقہ ہے وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کی 30 پارہ کو تحریر کیا ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی یہ جو کاوش ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو اس کا اجر عطا کرے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کا اجر ہے ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ دار بنائیں۔ تو اب سے رخصت چاہیں گے اور آپ سے بھی یہ گزارش رہے گی کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ان کی یہ کوشش جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا کرے۔ باقی انشاءاللہ آپ سے پھر سے ملتے رہیں گے، نئی نئی شخصیات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔